व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीकन कांग्रेस ने एक जिहड़ा बिल पास किया है जिस विच तिब्बत की राजधानी लहासा विच अमरीकन कौंसलेट खोलण दा जिहड़ा मुतालबा किया गया है। इस नाल यह भी कहा गया है कि अगला दलाई लामा थापण दा चीन नूं कोई हक नहीं है अते इस नूं मौजूदा दलाई लामे वजों ही प्रवानित किया जा सकता है। अमरीकन कांग्रेस के इस मते नूं दलाई लामे की धर्मशाला हिमाचल प्रदेश विच स्थित जलावतन सरकार ने भारी शलाघा जिहड़ी है वो कीती है और भारत सरकार भी दलाई लामे दीआं सियासी कार्रवाइयां नूं हवा दिंदी है। हुण व्यूअर्स सवाल ये पैदा होंदा है कि जे चीन ते भारत दलाई लामे नूं प्रमोट करके तिब्बत नूं चीन तो वख करना चाहते हैं तां चीन अते पाकिस्तान सिखां दे आज़ाद देश खालिस्तान की हमायत क्यों नहीं कर सकते। इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो जो असी जियो पॉलिटिक्स की गल करते हैं, जियो भूगोल नूं कहंदे ने, और इस कोई शक नहीं है कि इस वेले जिहड़ा दुनिया का सेंटर है जियो पॉलिटिक्स का वो साडा खिता है, साउथ एशिया। कदे ये मिडल ईस्ट सी, इजराइल, अरब कंट्रीज़, बहुत वार तेल नाल जुड़िया होया सी। वर्ल्ड वॉर्स 2 जो होंदियां ने उदों यूरोप दे विच तनातनी सी एक दूसरे दी। फिर सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद जो 2 ब्लॉक सोवियत यूनीयन और अमेरिका बने, फिर भी जिहड़ा सेंटर सी सारी डिस्कशन का भी और पोलराइजेशन का यूरोप सी। जे नैटो बनी सोवियत यूनीयन के खिलाफ, वो भी यूरोप दे विच बेस सी। बाकी तो शामिल वाजा ही होंदे गए, कोई इधरों रल गया कोई उधरों रल गया। पर इस वेले जो कि चाइना एक वड्डी मिलिटरी और इकोनॉमिकल पावर बन के दुनिया दे विच उभरिया है, और असी जो हुण कोविड-19 और कोविड-20 भी आ गया, उसकी म्यूटेटेड फॉर्म देख रहे हैं। इंग्लैंड च फ्लाइट्स बंद ने, आने वाले पीरियड च इकोनॉमी होर थल्ले नूं जा रही है। सो चाइना ने अपना जिहड़ा ना सिर्फ संभलिया वो, क्योंकि शुरुआत तो उत्थों ही हुंदी है, जिहड़े पहले केस आंदे ने वुहान तो, लेकिन वो अपनी पूरे तेजी दे नाल जिहड़ा उन्हां दा 380 ਜਾਂ 390 बिलियन डॉलर का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, फिर उहदे नाल अगों असी उहदी जिहड़ी रूट है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिकल कॉरीडोर 80-90 बिलियन डॉलर का, ग्वादर पोर्ट बलोचिस्तान दे विच, और ये सारा उस दे उत्ते, और उहदा दुनिया भर दे विच अफ्रीका होए ईवन यूरोप तक और सारे देशों को केटर करना, नैटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना। ये सिर्फ कोई लोन देण वांग नहीं है कि जी लोन दे दिता जिवें IMF ने दिता है, जां दूजा मुड़ के वसूल लो। उन्हें अपनियां जड़ां जड़ियां ने वो डूंघियां लाइयां हुई ने। और क्योंकि अमरीका जिन्हें सोवियत यूनीयन के कलैप्स तो बाद 1990 तो बाद आलमोस्ट पिछले 20 सालों च एब्सोल्यूट पावर इंजॉय की है, सुपर पावर जिन्होंने कहा जान लगा। हुण जदों तुसीं एक वार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਲਈ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ सुहागे ते चढ़िया माण नहीं हुंदा, मैं कुर्सी छड्ड दें। सो चलो उहदा एक अपना देसी अंदाज सी कहण दा, हालां वो भी एक ऑटोक्रेटिक एक तानाशाह किस्म दा चीफ मिनिस्टर सी अपने वेले दा, लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि जदों तुसीं एक वारी सुपर पावर इंजॉय कीती हुई है ते फिर तुहानूं इह किवें गवारा हो सकदा है कि कोई होर सिर चुके। सो जिवें चाइना नूं घेरन दी लाइन अमरीका ने क्रिएट कीती और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन च वर्स्ट होया है पार्ट, और उस सारे तो बाद किवें इंडिया जिहड़ा इन्हां दा एक नवां दुमछल्ला बनिया, और क्वाड दे नां थल्ले फिर इंडिया, आस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, और जिवें असीं कहा सी कि भी इन्हां तिन्नां दे ही जिहड़े हैड्स ने आस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया दे, उन्हां नूं लीजन ऑफ मैरिट अवार्ड जिहड़ा मतलब है कि तुसीं साडे लश्कर च शामिल होए, पुट्ठियां छालां मार रहे हैं। हुण बेशक बाइडन की ट्रांजिशन 20 जनवरी तो बाद 21 तरीक नूं उहने होना, लेकिन मैनूं ये लगता है भी ट्रंप जिहड़े थ्रू आउट ये भी कहंदे रहे कि भी स्लीपी जो, उन्होंने इहनूं स्लीप नहीं करन देना, जाण तो पहलां वो इन्ने कंडे विछा देना चाहुंदे कि भाई उन्हें जिहड़ा उहनूं संभलण ही नहीं देना। हालां
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਜੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਾਊਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਪਿਚ ਜਾਂ ਸਪਿਨ ਇੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ, ਪਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਿੱਬਤ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CIA ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਰਾਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਂਬਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਅਜੇ ਉਭਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1962 ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1959 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਚੌਨ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੌਨ ਲਾਈ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਚ ਖਾਣ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਲਰਨਡ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ CIA ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਟਿਲਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਸਬੰਧ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਜਪਾਈ ਜਦੋਂ 2002-03 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਥੱਲੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, US passes bill reaffirming right of Tibetans to choose next Dalai Lama, places restrictions on new Chinese consulates in America until a US consulate has been established in Lhasa। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲਹਾਸਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਹਾਸਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਮਹਾਯਾਨਾ, ਲਘੂਯਾਨਾ, ਹੀਨਾਯਾਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜੰਮਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤਿੱਬਤਨਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਔਰ ਇਹ 14ਵਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕੰਸਰਨ ਓਵਰ ਦਾ exploitation of natural resources of Tibet, in particular water, the bill seeks to pursue collaborative efforts with Chinese and international scientific institutions to monitor the environment on the Tibetan plateau, including glacial retreat, temperature rise, carbon levels. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਿੱਬਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1960 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਨਾਹ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਹੈ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਪਰੂਵਸ $1 million ਪਰ ਐਨਮ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ US ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਔਨ ਤਿੱਬਤ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ। US $675,000 ਟੁਵਰਡਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਇਹਨੇ ਦੇ $6,75,000 ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਅੱਛਾ US $575,000 for scholar exchanges initiative, a scholar exchange ਇੰਨਾ amount। US $8 million for Tibetan autonomous region and communities in China, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ US $6 million for Tibetans living in India, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਐਂਡ US $3 million for Tibetan governance, ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਸਲੈਮਸ US ਓਵਰ ਤਿੱਬਤ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਹਿਟਸ ਬੈਕ ਵਿਦ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨਸ ਅਗੇਂਸਟ US ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊ ਤਿੱਬਤ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਤਿੱਬਤ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ on Tuesday China hit out at US for passing Tibetan Policy and Support Act, a landmark legislation that calls for opening of US consulate in Lhasa and also underlines US backing for Dalai Lama to determine his successor। और चाइना ने खुल के किया, उन्होंने दा स्पोक्सपर्सन है चाइना सिक योंग लॉबसेंग संगे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जड़ा he described it as a momentous landmark for the Tibetan people and said, by passing the TPSA, Congress has sent its message loud and clear that they don't want hostility with China। और उन्होंने ये भी नाल दी नाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 58 चीनी कंपनियां दे उत्ते भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਸਿਕ ਯੋਂਗ ਲੈਬਸੈਂਗ ਸੰਗੇ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਸੈਡ ਇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਸ ਦ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਸੱਚ ਇਲ ਕੰਟੈਂਟਸ ਔਨ ਚਾਈਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਇਨ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਵਰਨਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸਾਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ।
We urge US to stop meddling in our domestic affairs under those pretexts, refrain from signing the bills or implementing the negative contents and items in them that target China and undercut China's interests so as to avoid further damaging overall China-US cooperation and bilateral. बहुत strong ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਘੁੰਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੱਲੋ ਜੁਲੋ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਥਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ